قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا اور میں نے نیت کی تھی کہ میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں بھی 40 احادیث بیان کروں گی۔ یہ وجہ یہ تھی کہ مجھے حضرت ام المومنین سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت ہے۔ یقیناً آپ سب کو بھی ہے۔ کوئی مومنہ عورت، کوئی مسلمان عورت ایسی نہیں ہے جو نبی کی سنت کے ازواج سے متعلق جاننا نہ چاہتی ہو اور آپ سے محبت نہ رکھتی ہو۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں نے کہا کہ میں آپ کی شان میں 40 احادیث جو ہے وہ بیان کروں گی، تاکہ آپ کی شان سن کر، آپ کی سیرت سن کر ہم خواتین میں دل کے کسی گوشے میں، ہماری سیرت میں بھی کچھ نہ کچھ ایسی کوئی عمل آ جائے کہ ہم بھی کہیں کہ ہم یہ عمل اس لیے کر رہی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بھی انسان دین سے متعلق 40 احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک پہنچائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمرہ فقہا میں اٹھایا جائے گا وہ شخص، اور اپنی شفاعت عطا کرنے کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوید سنائی ہے۔ تو میں چاہتی تھی کہ اس اعزاز کا مستحق میں بھی رہوں اور آپ بھی اس اعزاز کی مستحق بن جائیں کہ آپ بھی اللہ کے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور حضرت ام المومنین کی عنایت سے فیض یاب ہو جائیں، اور یہ احادیث میرے گناہوں کی اور میرے والدین، میرے آباء و اجداد، آپ سب کے والدین، آپ سب کے آباء و اجداد کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائیں، اور جب ہم بروز قیامت اٹھائے جائیں تو ہم ان احادیث کو سننے اور بیان کرنے کی فضیلت سے ہمارے چہرے نورانی ہوں، روشن ہوں، ہمارے چہروں سے پہچانا جائے کہ یہ کنیزیں ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، ہماری سیرت میں وہ جھلک نظر آئے۔ میری پیاری بہنوں، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں سب سے چھوٹی تھی، مگر علم و فضل، زہد و تقوی، سخاوت و شجاعت اور عبادت و ریاضت میں سب سے بڑھ کر آپ نے شرف پایا ہے، سب سے بڑھ کر ہوئی ہیں، اور اس کو فضل خداوندی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ و حدیث کے علاوہ میں نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا نہیں پایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھیں، جو بہت ہی برمحل ہوا کرتا تھا۔ علم طب اور مریضوں کے علاج معالجہ میں بھی انہیں کافی کہ بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب میں بہت سی احادیث جو ہیں وہ وارد ہوئی ہیں۔ علامہ زرقانی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک دن حیران ہو کر حضرت سیدنا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ اے اماں جان، مجھے آپ کے علم فقہ پر کوئی تعجب نہیں، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہونے کا شرف پایا ہے۔ اسی طرح مجھے اس پر بھی کوئی تعجب اور حیرانی نہیں ہے کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کے اشعار کیوں اور کس طرح یاد ہو گئے۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر ہیں۔
मगर मैं इस बात पर बहुत ही हैरान हूँ कि आखिर ये तिब्बी मालूमात आपको कहाँ से और कैसे हासिल हो गई। तो ये सुनकर हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने यानी अपने भांजे सैयदना उर्वा के कंधों पर थपकी देते हुए फरमाया, आप उनके भांजे थे सैयद उर्वा जो थे, तो उनके कंधों पर थपकी देते हुए फरमाया, ए उर्वा, अल्लाह के हबीब, तबीबों के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी उम्र शरीफ में अक्सर अलील रहा करते थे और अरबो अजम के जो इत्तबा है, हुक्मा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं तजवीज़ करते थे और मैं इन दुआओं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करती थी, इसलिए मुझे तिब्बी मालूमात भी हासिल हो गई। अल्लाह पाक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर अपनी करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदतुना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नज़र अमीक़ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाज मुआवजा के लिए तजवीज़ करदा दुआओं को याद करने का सिलसिला आपने जारी रखा। हत्ता कि आप जब फ़न्ने तिब में माहिर हो गई तो बिलाशुबा इसमें रहमत इलाही की शामिल होने के साथ साथ भरपूर तवज्जो और बाकमाल हाफिजा भी थी। आपका हाफिजा इतना मजबूत था कि तमाम जो इत्तबा आते थे उन सब के जो भी नुस्खे थे वो भी सब थी आपको याद हो गई। आप ये देख लें कि आपका जो हाफिजा है वो किस कदर मजबूत था कि आपने वो तमाम जो यानी कि नुस्खे थे उस वक़्त वो याद कर लिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाती अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़कर अपनी मजलिसें, अपनी मजालिस को आरास्ता किया करें। आप देखिए मेरी प्यारी बहनों कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो फरमा रही हैं कि आप अपनी महफ़िलों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़कर मुज़य्यन किया करें। आज हम अगर अपनी महफ़िल का, अपनी मजालिस का अगर जायज़ा लें, अपनी गैदरिंग का जायज़ा लें, तो हम बताएँ कि हमारी जो है वो क्या होता है, फ़ुज़ूल गोइयाँ होती हैं, चुगली ग़ीबत होती है, बहतान इल्ज़ाम तराशी होती है, बदगुमानियाँ होती हैं, बस हँस रहे होते हैं, मज़ाक ठट्ठा कर रहे होते हैं, कह-कहे लग रहे होते हैं, खाना-पीना होता है, तो उसके अलावा और क्या होता है? कुछ नहीं। महफ़िल को मुज़य्यन करने के लिए ख़ास महीनों का इंतज़ाम होता है, ख़ास महीनों का इंतज़ार किया जाता है। महाफ़िल और मजालिस को मुज़य्यन करने के लिए हम क्या करते हैं कि ख़ास कोई घर होते हैं, कि ख़ास दिन होते हैं, तो तब सबको इकट्ठा करो, जमा करो, बस वो एक ठीक है कार्रवाई पूरी कर लो, फ़लाँ महीना आ गया है मजालिस। लेकिन नहीं, हमारी मजालिस जब भी हम 4 फ्रेंड्स आपस में जमा हों, बैठें, तो हमारी मजालिस क्या होनी चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पर दुरूद सलाम की से मुज़य्यन होनी चाहिए। आप देखिए क्या कहा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस तरह से फरमा रही हैं। फिर इसके बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुतल्लिक़ फरमाया आपने कि 10 बातें हुस्न अखलाक में से हैं और वो किसी शख्स में होती हैं मगर इसके बेटे में नहीं होती। बेटे में हो तो बाप में नहीं होती। आप फरमाती हैं गुलाम में हो तो आका में नहीं होती। अल्लाह जिसके लिए सआदत मंदी का इरादा फरमाता है उसे उनमें से हिस्सा अता फरमा देता है। फरमाती हैं कि नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 10 बातें इरशाद फरमाई। फरमाया सिद्क़े मिक़ाल, सिद्क़े मिक़ाल कहा जाता है सच बोलने को, कि इंसान जो है वो सच बोले। और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि आका करीम फरमाते हैं कि बातें ऐसी हैं कि अगर बाप में है तो बेटे में नहीं, अगर बेटे में है तो बाप में नहीं, अगर आका में है तो गुलाम में नहीं, और गुलाम में है तो आका में नहीं। लेकिन बहुत खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनमें ये बातें पाई जाती हैं। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। फरमाया सिद्क़े मिक़ाल यानी सच बोलना, जंग में साबित कदमी, साइलीन की हाजत रवाई करना, एहसान का बदला देना, इमानत की हिफाजत करना, सिला रहमी करना, पड़ोसी और अपने दोस्त के साथ हुस्न सलूक करना, मेहमान नवाजी करना, इन सब की असल क्या है? फरमाया ये तब हासिल होती हैं
یہ اس سب کی اصل جو ہے وہ حیا ہے۔ اب حیا دیکھ لیجئے کہ حیا جو ہے یہ روح کی پاک دامنی کا نام ہوتا ہے۔ اگر کہے کہ حیا کیا چیز ہے، فلاں بندہ بڑی حیا والا ہے، وہ حیا جو ہے اس کی اگر روح میں حیا ہو، اس کی روح پاک ہو، تو وہ اس کے ظاہر سے بھی جو ہے وہ حیا ٹپکتی ہے، حیا نظر آتی ہے، وہ سراپا حیا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جس کو ان اخلاق میں سے جو خلق دیا گیا وہ اس کو پاک کرنے والا ہے اور اس کے ایک ذریعے سعادت پا لیتا ہے، تو جس میں یہ تمام مکارم اخلاق جمع ہو جائیں تو اس کی سعادت مندی کا کیا عالم ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، اور ہر خلق حسن اللہ کے اخلاق میں سے ہے۔ اللہ نے اپنے اخلاق سے مزین ہونے کو پسند فرمایا، پس اخلاق حسنہ میں سے جس بندے کو جو خلق بھی دیا گیا وہ اس کے لیے دارین میں شرف و فضیلت اور بلندی پانے کا سبب ہے۔ جو بھی اللہ پاک نے جو کس کو عطا کیا ہے، کسی کی اچھی عادت ہے، اچھی سیرت ہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ دارین میں کیا ہے، شرف و فضیلت پانے کے برابر ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے فرمایا، اے بھانجے، ہم 2 ماہ میں 3 چاند دیکھتے۔ بہت توجہ کی ضرورت ہے مجھے آپ کی کہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے بھانجے، اپنے بھانجے کو فرما رہے ہیں۔ ہم نے آپ کی سیرت کو سننا ہے اور ہم نے جائزہ لینا ہے اپنا۔ ہم جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ کی عشق کا دم بھرتے ہیں، ہم آپ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت طلب کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کیا فرما رہی ہیں، فرما رہی ہیں، اے بھانجے، ہم 2 ماہ میں 3 چاند دیکھتے اور حضور سراپہ نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی آپ کی گزر اوقات کیسے ہوتی تھی؟ فرمایا ہماری گزر اوقات 2 سیاہ چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر ہوتی تھی، سوائے اس کے کہ کچھ انصار علیہم رضوان سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی تھے، ان کی کچھ دودھ والی اونٹنیاں تھیں، وہ ان کا دودھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دودھ ہمیں پلا دیا کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو 3 چاند کا ذکر آیا ہے کہ 3 چاند دیکھتے تھے، تو وہ 3 چاند سے کیا مراد ہے؟ 3 چاند سے جو مراد ہے وہ یہ ہے جس کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ تیسرے چاند سے مراد تیسرے مہینے کا چاند ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جو 2 مہینے کے مکمل ہونے پر دکھائی دیتا ہے اور اس کے نظر آتے ہی تیسرا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لگاتار 3 چاند یوں گزر جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، نہ روٹی پکانے کے لیے ہنڈیا کے لیے کوئی یعنی کہ آگ ہوتی تھی، اور نہ ہی کچھ سامان ایسا ہوتا تھا کہ پکا لیتے۔ اور میری پیاری بہنوں، میں یہاں پر یہ بات آپ سب کو کلیئر کرتی چلوں تاکہ شیطان کے دماغ میں وسوسہ یا کوئی ایسی بدگمانی خدا نہ خاصا پیدا نہ کر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اہل بیت اطہار کے گھرانے کا اختیار تھا کہ آپ اختیاری طور پر آپ نے فقر و فاقہ کو پسند فرمایا تھا۔ آپ کے پاس دنیا کی دولت آتی تھی، میرے اور آپ کے گھروں میں فریجیں بھری رہتی ہیں، کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، سال کے راشن ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، گندم لے کر ہم سالوں سال کی سیو کر لیتے ہیں، چاول اور مکئی لے کر سیو کر لیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ اللہ کے نبی تھے، کل کائنات کے مالک تھے، اور ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کے گھر میں 3 ماہ تک چولہا نہ جلے؟ نہیں، آپ نے دنیا کے بدلے دین کو خرید لیا تھا، دنیا کے بدلے آخرت کو خرید لیا تھا، اللہ کے قرب پانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ آپ نے اور آپ کے گھرانے نے یہ سمجھ لیا تھا دنیا فانی ہے، اور فنا ہونے کا مطلب ان کو سمجھ میں آ گیا تھا، جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فرماتی ہیں کہ اے میرے بھانجے،
کہ ہم کیا کرتے تھے کہ 2 ماہ میں 3 چاند دیکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے اعراض اور عبادت کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے زہد کی اعلیٰ درجات پر فائز تھیں، جیسا کہ امام ابو نعیم اصبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کو ناپسند کرنے والی اور اس کی رنگینیوں سے بے خبر اور اپنی محبوب چیز کو کھو جانے پر رونے والی تھی۔ یعنی کہ جو دنیا کی چیزیں تھیں ان کو ناپسند تھیں، بالکل دنیا کی رنگینیوں سے بے خبر تھیں۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے کپڑوں کی عادی ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتی ہیں کرتے ہیں کہ ایک مسکین نے ان سے کچھ مانگا، اس وقت وہ روزہ دار تھیں، تو ان کے حجرہ مقدسہ میں صرف ایک روٹی تھی۔ انہوں نے اپنی لونڈی سے فرمایا یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ اس لونڈی نے عرض کی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ روزہ کس طرح سے افطار فرمائیں گی؟ تو ام المومنین نے فرمایا یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ لونڈی نے کہا میں نے وہ روٹی مسکین کو دے دی۔ جب شام ہوئی تو ہمیں کسی گھر والوں یا کسی شخص نے ہدیہ بھیجا جو ہمیں بکری اور روٹی بھیجا کرتا تھا، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے بلایا اور فرمایا اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری روٹی یعنی کہ تمہاری روٹی سے بہتر ہے جو تم نے پکائی ہوئی تھی، دیکھو یہ بکری کے گوشت کے ساتھ آئی ہے۔ تو سبحان اللہ میری پیاری بہنوں، آپ دیکھیں کہ کھانے کے لیے آپ کے پاس ایک روٹی کے سوا کچھ نہیں تھا اور خود بھی روزے سے ہیں، اس کے باوجود مسکین کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ آپ دیکھیں یہ کیسا زہد و تقوی ہے، کیسی زہد و تقوی کی مثال ہے کہ آپ اپنا سارا مال جو تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی۔ اب ایک روٹی ہو، ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا، ہمارے دل اتنے تنگ ہیں، ہمارے دلوں کی تنگی کی وجہ سے آج ہمارے جو بزنس ہے، ہمارے کاروبار ہیں، بے روزگاری ہے۔ وجہ صرف کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی سائل سوال کرتا ہے تو ہم خواتین کا ایک دم دل تنگ پڑ جاتا ہے، ہم تو تعلق ہی توڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو بار بار سوال کرنے والوں میں سے ہے، اس سے کنارہ کرو، اس سے بات چیت بند کرو، اس سے بات نہ کرو، کیونکہ یہ بار بار سوال کرنے والوں میں سے ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ سوال کرنے والا مساکین کے لیے سوال کر رہا ہے، یتیماں کے لیے سوال کر رہا ہے، نہیں کیا کہتے ہیں کہ اپنی جیبیں اپنی پتہ نہیں، یعنی کہ اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ 3 ٹائم کیا 5 ٹائم پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں، کہیں چائے کا ٹائم ہے، کبھی کافی کا ٹائم ہے، کبھی لنچ ٹائم آ گیا، کبھی ڈنر کا ٹائم ہو گیا، کبھی بریک فاسٹ ہے، اندر سے کھا رہے ہیں، باہر سے کھا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے کھائے جا رہے ہیں، کہیں باہر گھومنے پھرنے گئے ہیں وہاں سے کھا رہے ہیں۔ اس کے باوجود پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن دوسرے ٹائم کی فکر، تیسرے ٹائم کی فکر، فیوچر کی فکر، زندگی کا پتہ نہیں اگلا لمحہ کب کس وقت ختم ہو جائے، لیکن کیا ہے سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، سامان 100 سال کا کر لینا ہے، بیٹوں کی فکر ہے، بیٹوں کی فکر ہے، اور بس چلے تو اس کے آگے بھی نسلوں کی فکر ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ اگر کوئی پاس سائل آ جائے تو کچھ نہیں، روزے سے ہے 3 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کوئی سائل آ جاتا پاس جو کچھ بھی ہوتا تو آپ فرما دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا اے عائشہ عاجزی اپناؤ کہ اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تکبر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ آپ کی جو پیاری لاڈلی زوجہ محترمہ جس کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ کا چل رہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل ہیں جو تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو میں نہیں دیکھتی۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ذکر کیا گیا ہے۔
इसी के से हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मर्दों में बहुत कामिल गुजर गए हैं और औरतों में सिर्फ मरियम बिनते इमरान और फिरऔन की बीवी आसिया कामिल हैं, और आयशा की फजीलत औरतों पर इस तरह है जैसे सरीद की फजीलत तमाम खानों पर है। प्यारी बहनों, यहाँ पर ये मैं बताती चलूं कि गोश्त के बने हुए सालन में रोटी के टुकड़े तोड़कर भिगो लिए जाएं तो इसको सरीद कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले दुनिया और अहले जन्नत के खानों का सरदार गोश्त है। तो खुलासा क्या है इसका कि गोश्त का सालन यानी सरीद तमाम खानों का सरदार है। इस तरह से आयशा दुनिया और जन्नत की औरतों की सरदार हैं, और ये इसके मुनाफी नहीं है कि इससे फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं, क्योंकि ईमान वालों की दोनों सरदार हैं। इसी से अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आयशा की फजीलत औरतों में ऐसी है जैसे सरीद की फजीलत बाकी खानों में है। इन हदीस को सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिरमिजी, सुनन इब्ने माजा, सुनन कुबरा, नसाई में रकम किया गया है। कासिम बिन मोहम्मद बयान करते हैं कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हुई तो हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इनसे कहा, आप तो इनके पास जा रही हैं जो बहुत सच्चे हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास। हज़रत अबू वाइल रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला ने हज़रत अम्मार और हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को कुफा भेजा ताकि वो वहां के लोगों को अपनी मदद के लिए तैयार करें, तो हज़रत अम्मार ने उन्हें खिताब करते हुए फरमाया, मुझे खूब मालूम है कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया और आखिरत में जोजा हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें आजमाइश में डाला है कि तुम हज़रत अली की इत्तबा करते हो या हज़रत आयशा की इत्तबा करते हो। इसी तरीके से उर्वा बयान करते हैं कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा से आरितन हार लिया, वो गुम हो गया। आरितन कहते हैं उधार लेना, तो वह गुम हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तलाश करने के लिए अपने असहाब को रवाना किया। फिर नमाज का वक़्त आ गया और पानी ना होने की वजह से उन्होंने बगैर वुजू के नमाज पढ़ ली। काबिल गौर है, जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने आपसे इस चीज की शिकायत की, तो अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमाई। तब हजरत उसैद बिन हुजैर ने कहा, अल्लाह आपको यानी हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा को जज़ाए खैर दे कि आप पर जब भी कोई आफत नाजिल हुई अल्लाह ताला ने आपके लिए इससे निजात की राह निकाल दी और मुसलमानों के लिए इसमें बरकत रख दी। यानी कि आपका हार गुम हुआ, जिससे फिर क्या ये नमाज कज़ा होने का अंदेशा होगा, बगैर वजू के नमाज पढ़ ली गई तो तयम्मुम की आयात नाजिल हो गई। सुभान अल्लाह। इस हदीस मुबारका को सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्ने माजा, सुनन निसाई, सुनन कुबरा निसाई में रकम किया गया है। उर्वा बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत में थे तो बारी बारी अपनी अज़वाज के पास जाते और फरमाते, मैं कल किसके हाँ हूँगा, मैं कल किसके पास हाँ हूँगा। तो आप हज़रत आयशा के हुजरे में जाने पर हरीस थे। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जब मेरी बारी आई तो आप पुरसुकून हो गए। हदीस सही बुखारी में इस हदीस मुबारका को रकम किया गया है। उर्वा बयान करते हैं कि मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिये और तोहफे पेश करने के लिए इस दिन का इंतजार में रहते थे जब आप हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में हों। तो हज़रत आयशा ने कहा, पास मेरी जो दीगर अजवाज हैं हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर जमा हुई और उन्होंने कहा, ए उम्मे सलमा, अल्लाह की कसम मुसलमान अपने हदिये भेजने के लिए हज़रत आयशा की बारी का इंतजार करते हैं और हम भी इस तरह अच्छाई चाहते हैं, यानी कि हम भी ये फजीलत चाहते हैं, ये यानी कि जो हज़रत आयशा सिद्दीका को मिली हुई है कि तमाम जो सहाबा कराम हैं वो जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ज्यादा सब अज़वाज से ज्यादा महबूब है। तो तमाम जो अज़वाज थी उनको भी इस चीज की पर रशक था, वो भी चाहती थी कि ये फजीलत हमें भी हासिल हो। जब हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम फरमाए तो ये हदायात जो हैं, जो तोहफे हैं, तहाइफ जो आते हैं, वो हमें भी हमारे भी हुजरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में पेश किए जाएं। तो उस पर जो है हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि अल्लाह की कसम मुसलमान अपने हदिये भेजने के लिए हज़रत आयशा की बारी का इंतजार करते हैं और हम भी इस तरह अच्छाई चाहती हैं जिस तरह आयशा अच्छाई चाहती हैं।
تو پاس रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहो कि आप लोगों को ये हुक्म दें कि आप जहां कहीं भी हो या जिस जोजा की बारी में हो वो आपको हदिये पेश करें। तो हज़रत उम्मे सलमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, तो वो कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर मुझसे मुंह फेर लिया। जब आप मेरी तरफ मुड़े तो मैंने दोबारा यही अर्ज किया, आपने फिर मुझसे मुंह फेर लिया। जब मैंने तीसरी बार ये अर्ज किया तो उम्मे सलमा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, मुझे आयशा के मुतालिक अजियत ना पहुंचाओ, बेशक तुम में से किसी जोजा के बिस्तर पर मेरी तरफ वही नाजिल नहीं होती सिवाय आयशा के। अब देखिए इससे जो हदीस मुबारक से हमें क्या मालूम होता है कि ऐसी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को एज़ा पहुंचाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ा पहुंचाना है। यह हदीस मुबारक सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन निसाई में रकम की गई है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तुम मुझे मुसलसल 3 रातें ख्वाब में दिखाई गई। मेरे पास एक फरिश्ता रेशम के कपड़े में तुम्हारी तस्वीर लेकर आया। वो ये कहता था, ये तुम्हारी जोजा हैं। मैंने तुम्हारे चेहरे को खोला तो वो तुम थी। फिर मैं ये कहता कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो इसको सच्चा कर दे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं खूब जानता हूं जब तुम मुझसे राजी होती हो और जब तुम मुझसे नाराज होती हो। तो ऐसे आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, आपको कैसे पता चलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप मुझसे नाराज होती हैं तो कहती हैं रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब आप मुझसे नाराज होती हो तो नहीं, जब आप मुझसे राजी होती हो तो कहती हो रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब आप मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो रब्बे इब्राहिम की कसम। तो ऐसे आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराई और फरमाती हैं कि जी हाँ, अल्लाह की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ आपके नाम को छोड़ देती हूँ। लाडली बीवी थी ना, तो लाड दिखाया करती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरमाती है कि मैं गुड़ियों से यानी कि डॉल्स के साथ खेलती थी। तो वो कहती है कि मेरे पास मेरी सहेलियां आती थी, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर शर्मा कर खौफ से चुप जाती थी। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मेरे पास भेज देते थे, फिर वो आकर मेरे साथ खेलती थी।